Good morning, dear students. So today we are going to start from the grammar book. Okay, I request everyone, please take your grammar book and get ready with your grammar book. Okay, and before starting the class, I want to tell you a few things that the grammar book, whatever you have to write, so you can write in the same copy. That grammar will not be different copy. Okay, you can write in the same copy, but you need to mention the grammar. Okay, Vyakaran, you need to write there Vyakaran part 1 or part 2. Okay, you mention it, and while you write, please draw margin and write with neat and clean handwriting. Okay, dear students, so before starting that our this class 5 first lesson, that grammar, I want to revise what you have learned from class 4. So class 4 tumaluke ki hikisila grammar. Did you remember what you have learned in class 4? So we have learned that first lesson was in class 4, that bhasha aru vyakaran. Yes or no? Did you remember? Okay. So class 4 bhasha aru vyakaran ami hikisilu. Bhasha kak koi, iar bhag ki aru bhasha ki ketia hiku ami kor pora hiku adi ami paisilu. So bhasha kiyo lage? Bhasha dorkar ki? So ভাষা আমি ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে ভাষা দৰকাৰ আৰু আমি ভাষা কেতিয়া শিকো আমি জন্ম হোৱাৰ পিছত মাত ফুটা দিনৰ পৰাই এটা দুটাকৈ যেতিয়া মাতবোৰ ওলাই আমি তেতিয়াৰ পৰাই এটা দুটাকৈ শব্দবোৰ শিকো তাৰ পিছত আমি সৰু সৰু বাক্য ক'বলৈ আৰম্ভ কৰো আৰু আমি প্ৰথম শব্দটো প্ৰথম ভাষাটো আমি কাৰ পৰা শিকো আমি মাতৃৰ পৰা শিকো আৰু সেইটোৱে হৈছে মাতৃভাষা মাতৃৰ পৰা শিকা ভাষাটোৱে হৈছে মাতৃভাষা আৰু ভাষা শিকিবৰ কাৰণে আমি শব্দ শিকিবৰ কাৰণে আমি কি জানিব দৰকাৰ আছিল আমি প্ৰথমতে আমি লিখিবৰ কাৰণে আমি লেটাৰবোৰ আমি বৰ্ণমালাবোৰ জানিব লাগিব বৰ্ণমালা মানে কি আছিল অ ফলা আৰু ক ফলাখনৰ বৰ্ণমালা ওকে তাৰ পিছত আমি শব্দ তাৰ পিছতহে আমি বাক্য লিখিব পাৰিম আৰু বাক্যটো ভালকৈ শুদ্ধকৈ লিখিবৰ কাৰণে আমি কিহৰ দৰকাৰ আমাৰ ব্যাকৰণৰ দৰকাৰ ওকে প্ৰথমতে ভাষা তাৰ পিছত আমি ব্যাকৰণ শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব বা বুজিব লাগিব ওকে so dear students today we'll start that class 5 first chapter that is ভাষা তথা ভাষাৰ ৰূপ language and type of language okay language bhasha mane language and bhashar roop means type of language okay so azir class tour objective to hobo el part tour objectives to hobo bhashar mool uddesho aru iar bibhinno roop samuhor sutro aru parthoikyo bujibo paribo so bhashar mool uddesho mane ki bujila bhashar মূল কাৰণটো কি আমাক কিয় লাগে ভাষা কিয় লাগে হেতু আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ৰূপ ইয়াৰ কি হয় বিভিন্ন ৰূপবোৰ মানে প্ৰকাৰ ৰূপ মানে প্ৰকাৰ টাইপস ওকে ভাষাৰ বিভিন্ন টাইপসবোৰ প্ৰকাৰবোৰ তাৰ ডেফিনেশন সূত্ৰ মানে ডেফিনেশন আৰু পাৰ্থক্য ডিফাৰেন্স দুটা আমাৰ কেইটা ৰূপ ভাষাৰ ৰূপৰ পাৰ্থক্যবোৰ আমি বুজিব পাৰিম ওকে সো and you have already learned you have already studied in class 4 and it will not be very tough for you it will be as revision so please get ready with your grammar book take your grammar book page number 5 and get ready are you ready so we'll start bhasha totha bhashar roop please take your pencil okay so bhag dhatur pora ভাষা শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে ভাষা আমাৰ জীৱনৰ বাবে অতি প্ৰয়োজন means very important okay প্ৰয়োজন মানে important ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আনৰ কথা আনৰ আগত আমাৰ কথা আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰো আৰু আনৰ কথা শুনি বুজিব পাৰো সো ভাষা হৈছে আমাৰ জীৱনৰ বাবে অতি প্ৰয়োজন বা very important language is very important for our life why to understand each other to explain the things or to understand each others okay so nijor kotha anor agot sikar anor agot
আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰা আৰু আনৰ কথা শুনি বুজি পোৱাৰ মাধ্যমে হ'ল ভাষা so ভাষা কাক বোলে you can write down the question there with pencil students তোমালোকে questionটো ওপৰত সৰুকৈ পেন্সিলেৰে লিখি দিয়া ভাষা কাক বোলে okay the question answers in the অনুশীলনী this question is not there ভাষা কাক বোলে this is the definition of language okay you can write down the question নিজৰ কথা আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰা আৰু আনৰ কথা শুনি বুজি পোৱাৰ মাধ্যমে হ'ল ভাষা মাধ্যম means এইটোৱে হ'ল আমাৰ ইজনে সিজনৰ লগত বুজি পোৱাৰ কাৰণ okay ভাষাই হ'ল প্ৰধান কাৰণ এতিয়া কোৱাচোন তুমি আমি যদি কথা ক'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন আমাৰ ওচৰত যদি কোনো ভাষা নাথাকিলেহেঁতেন তেন্তে কি হ'লহেঁতেন তলৰ ছবি দুখন মন কৰাচোন যদি আমাৰ আগত আমাৰ মাজত কোনো ভাষা নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'লহেঁতেন আমি ইজনে সিজনক কেনেকৈ বুজালোহেঁতেন বা কেনেকৈ বুজিব পাৰিলোহেঁতেন যে মই তোমালোকক কি ক'ব বিচাৰিছোঁ বা তোমালোকে মোক কি সুধিব বিচাৰিছা এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'লহেঁতেন সো তলৰ ছবি দুখন মন কৰিছানে তলৰ ছবি দুখনত কি আছে তলৰ ছবি দুখনত ওপৰৰ ছবি দুখনত কুকুৰ বা মেকুৰীয়ে কি কৈ আছে তোমালোকে কিবা বুজি পাইছানে সো প্ৰথম কুকুৰটোত কি কৰিছে ভৌ 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 কৈ কান্দিছে আৰু মেকুৰীটোৱে কি কৰিছে মেও 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 কৈ কান্দিছে তাৰ মানে তোমালোকে কিবা বুজি পাইছা জানো কি ক'ব বিচাৰিছে নাই আমি বুজি পোৱা নাই কাৰণ সিহঁতে শব্দৰেহে প্ৰকাশ কৰিছে মনতে কি বিচাৰিছে হেতু শব্দৰেহে মাতেৰেহে প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু আমি কি ক'ব বিচাৰিছে হেতু বুজি পোৱা নাই অৰ্থাৎ ভাষাৰ অবিহনে আমি কোনেও কাৰো কথা বুজি নাপালোহেঁতেন সব ভাষাৰ অবিহনে আমি কাৰো কথা বুজি নাপালোহেঁতেন উইদাউট লেংগুৱেজ উই ক্যান আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইচ আদাৰ ওকে সো আমি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ মা দেউতাক বিচাৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন আৰু আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ আমাৰ দৰকাৰীও প্ৰয়োজনীয় মানে নেচেচেৰী ওকে প্ৰয়োজনীয় মানে নেচেচেৰী বস্তুবোৰ আমি মা দেউতাৰ আগত বিচাৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন এনেদৰে ভাষাৰ সময়ত আমি নিজৰ ভাৱ চিন্তা আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰোঁ আৰু আনৰ ভাৱ চিন্তাক বুজিব পাৰোঁ এয়ে হৈছে আমাৰ প্ৰধান মাধ্যম যে ভাষা আমি ইজনে সিজনৰ কথা ক'ব পাৰিছোঁ মোৰ ভাৱ মই প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ তোমালোকৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছা তোমালোকৰ কিবা দৰকাৰ হৈছে কিবা প্ৰয়োজন হৈছে মা দেউতাক ক'ব পাৰিছা হয়নে নহয় বা মা দেউতাই তোমালোকক ক'ব পাৰিছে যে মা এইখিনি কৰা বাবা তুমি এইখিনি কৰা পঢ়া শুনা হয়নে নহয় যে এই যদি আমাৰ মাজত ভাষা নহ'লেহেঁতেন আমি কেনেকৈ বুজালোহেঁতেন আমি বুজাব নোৱাৰিলোহেঁতেন আৰু আমি বুজিব নোৱাৰিলোহেঁতেন সো আমাৰ প্ৰধান ইজনে সিজনৰ লগত প্ৰকাশ কৰা প্ৰধান মাধ্যমটোই হৈছে ভাষা সো আণ্ডাৰষ্টুড সো ভাষাৰ ৰূপ মানে কি প্ৰকাৰ টাইপছ ওকে ৰূপ মিন্স টাইপছ ওকে সো তলৰ ছবি দুখনলৈ মন কৰা তলৰ ছবি দুখনত কি দিয়া আছে প্ৰথম ছবিখনত শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শ্ৰেণীকোঠাত পাঠ পঢ়াই আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মনোযোগেৰে শুনি আছে প্ৰথম পিকচাৰখনত ছবিখনত কি দিয়া আছে তোমালোকে দেখিছানে শিক্ষকজনে হাতত কিতাপ এখন লৈ পঢ়াই আছে পঢ়ি তেওঁ বুজাই আছে মুখেৰে বুজাই আছে তেওঁ লিখি আছে জানো নাই লিখা তেওঁ মুখেৰে পাঠ পঢ়ি লেসনটো পঢ়ি বুজাই আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তোমালোকৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ বহি শুনি আছে ওকে তো দ্বিতীয় এয়া হৈছে ভাষাৰ মৌখিক ৰূপ এয়াই হৈছে ভাষাৰ মৌখিক ৰূপ এটা কাৰণ প্ৰথম ৰূপটো কি হ'ল মৌখিক ৰূপ ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ what মৌখিক means what মৌখিক মানে স্পকেন ওকে মৌখিক মানে স্পকেন ওকে টকিং দেন অৰ্থাৎ মুখেৰে কোৱা ভাষা অৰ্থাৎ আমি মুখেৰে কোৱা ভাষা দ্য ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ মৌখিক দ্যাট ইজ স্পকেন ওকে দ্য সেকেন্ড আমি মুখেৰে কৈ নিজৰ কথা আনক বুজাব পাৰোঁ সো আমি মুখেৰে মই এতিয়া তোমালোকক মুখেৰে কৈ বুজাই আছোঁ নে নাই সেইটোৱে হ'ল মৌখিক ওকে আমি ওকে দ্বিতীয় ছবিখনত শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীয়ে বৰ্ডত লিখি আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেয়া পঢ়ি বুজিবলৈ চেষ্টা
কৰিছে এয়াই হৈছে ভাষাৰ লিখিত ৰূপ এইটোৱে হৈছে সেকেন্ড প্ৰকাৰ দ্বিতীয় প্ৰকাৰটোৱে হৈছে লিখিত ৰূপ ওকে লিখিত ছাত্ৰজনে কি কৰিছে শিক্ষাৰ্থীজনে দ্বিতীয় ছবিখনত শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীয়ে কি কৰিছে শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীয়ে বৰ্ডত লিখি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বহি চাই আছে তাৰ মানে বৰ্ডত লিখি বুজাই আছে বা কপি এখনত লিখি বুজাই থকাটোৱে হৈছে লিখিত ৰূপ writing okay writing that is called writing the first one is spoken and second one is written okay then আমি লিখি নিজৰ কথা আনক বুজাব পাৰো হেতুৱে হৈছে লিখিত ভাষা আছো ভাষাৰ ৰূপ আমি কি পালো আমি ভাষাৰ ৰূপ পালো কেইটা দুটা নে তিনিটা দুটা আমি ভাষাৰ ৰূপ পালো দুটা প্ৰথমটো কি আছিল মৌখিক বা কথিত ভাষা তোমালোকে ক্লাস 4ত কথিত ভাষা বুলি পাইছিলা লিখিত আৰু কথিত ভাষা দুটা পাইছিলা না নাই মনত পৰিছে নে যে প্ৰথমটো হল কথিত বা মৌখিক আৰু দ্বিতীয়টো হল লিখিত বা লিখি বুজোৱা ভাষা ওকে so you understood everyone clear okay you read again if you have any doubt you read it again you will understand and if you have the class 4 grammar book you take out that one also class 4 grammar book the first lesson is the almost same bhakha aru byakaran and bhakha totha bhakhar roop okay you try to read both the lesson and you can understand it okay so ami ki hikilu এই পাঠটোৰ পৰা আমি কি শিকিলো এক নম্বৰতে এই সংহাৰত সকলো প্ৰাণীৰ বাবে ভাষা আছে নে নাই এই সকলত পৃথিৱীত সকলো প্ৰাণীৰ বাবে ভাষা আছে কিন্তু সকলো প্ৰাণীৰ বাবে ভাষাবোৰ বেলেগ মানৱ জাতিৰ ভাষা আমি কথা কৈ বুজাব পাৰো আমি ইজনে সিজনৰ ভাষাবোৰ আমি বুজি পাওঁ আৰু পৃথিৱীত নানান ধৰণৰ জীৱ-জন্তু আছে জীৱ-জন্তুবোৰেও নিজৰ ভাষাৰে হিহতে নিজৰ ভাষাৰে নিজৰ মাজত বুজাব পাৰে কুকুৰে কুকুৰৰ মাজত বুজায় ভৌ কৰি সিহতে নিজৰ মাজত নিজে কথা পাতে মেকুৰীয়ে নিজৰ মাজত মেও কৈ কথা পাতে নিজৰ মাজত বুজিব পাৰে চৰাই চিৰিকটিবোৰেও তেনেকৈ নিজৰ ভাষাত নিজে কথা পাতি নিজকে বুজিব চেষ্টা কৰে বা নিজকে বুজি পায় ওকে ভাষাৰ দুটা ৰূপ আছে লিখিত আৰু মৌখিক বা কথিত ভাষাৰ ৰূপ আমি কেইটা পালো দুটা লিখিত আৰু কথিত বা মৌখিক আমাৰ জৰিয়তে আমি ভাষাৰ জৰিয়তে আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰো সো আমি মনৰ ভাৱ কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰো আমি ভাষাৰ মাধ্যমেৰে আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰো ওকে so this অনুশীলনী will do in the next class okay will do in the next class but you can try it because the chapter is already you have done in class 4 so it will not be tough for you can try it and you take test by your own how much you have understand take self test okay you can test by your own and if you can do you can send it to me also sorry you can send it to me also but be clear it is not a homework don't misunderstand that I'm giving you homework so it is not a homework you can try your own and if you think that it is correct then you can send it to me otherwise we'll discuss in the next class the answers will be discussed in the next class okay so you read and try to do and so for today thank you and have a nice day